بہت کم ہوں گے جو یہاں پر استقامت کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سلام کیجئے نا شیر خدا کی مادر گرامی کو کہ سامنے دیوار کعبہ شق ہو رہی ہے، علی کی شیر دل ماں پوری استقامت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے کھڑی ہے۔ دیوار کعبہ شق ہو گئی، اندر سے ندا آئی، بنت اسد اندر چلی آئیے، پروردگار عالم اپنے حبیب کے ولی و وسیع کی زیارت کا مشتاق ہے۔ بنت اسد داخل خانہ کعبہ ہو گئی، بنت اسد داخل خانہ کعبہ ہو گئی۔ میرے پاس وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ میں خانہ کعبہ پڑھوں، علی کا زچہ خانہ پڑھوں، علی کی ولادت پڑھوں، شیر خدا کا تذکرہ۔ قسم خدا میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر یہ مجلس کہیں اور ہو جائے گی اور وہ تذکرہ کچھ اور ہو جائے گا، لہٰذا اس کو میں یہیں پر چھوڑ دیتی ہوں۔ تو عزاداران مظلوم کربلا، توجہ تو کہیں کیجئے کہ ماں اتنی عظیم، ساس اتنی عظیم، جس کے لیے دیوار کعبہ میں نیا دروازہ بن گیا، بہو کی بھی شان کچھ کم نہیں ہے کہ جس کے گھر میں تطہیر کی آیت نازل ہو گئی ہے۔ شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کی ذات گرامی، تو عزاداران مظلوم کربلا، عورت کی ذات کے کئی حوالے ہوا کرتے ہیں نا جو اس کی شخصیت کو معتبر معزز بنایا کرتے ہیں۔ عزاداروں، ایک شخصیت جس کا میں گزشتہ 2 مجلسوں سے تذکرہ کر رہی ہوں، آج تیسری مجلس میں بھی حوالہ دیتی چلوں، ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ۔ خدیجۃ الکبریٰ جب رسول کے گھر میں تشریف لائیں، خویلد کے گھر میں خدیجہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو کچھ وہ آپ اپنے اوپر خرچ کیا کرتی تھی وہی دوسروں پر بھی خرچ کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب محمد کے گھر میں تشریف لائی، خدیجہ کا طریقہ بدل گیا۔ دنیا میں ہر لڑکی جب مس سے مسز بنتی ہے، باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں جاتی ہے، تو اس کی زندگی میں چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، خویلد کی بیٹی خدیجہ کی زندگی میں بھی چینج آیا۔ کیا تبدیلی آئی؟ جب تک باپ کے گھر میں تھی، جو کچھ اپنے اوپر خرچ کیا کرتی تھی وہی دوسروں پہ بھی خرچ کیا کرتی تھی۔ جب شوہر کے گھر میں آقائے دو جہاں کے گھر میں آ گئی تو جو کچھ خدیجہ اپنے اوپر خرچ کیا کرتی تھی وہ بھی انہوں نے اسلام پہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ نہیں رکھا اپنے لیے۔ بیٹی عطا کی، اکلوتی نور نظر ہے، اکلوتی نقطہ جگر ہے، شہزادی کونین فاطمہ الزہرا 9 برس کی عمر میں بیاہ کر جب شوہر کے گھر جانے لگی، روایت یہ بتاتی ہے کہ یوم عروسی آ گیا، آسان کر تو شادی کا دن آ گیا۔ شادی کا دن آ گیا، شہزادی کونین دلہن بن کر شوہر کے گھر تشریف لے جا رہی ہیں۔ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی ایک سہیلی آئی اور لا کر انہوں نے ایک بیش قیمت جوڑا فاطمہ زہرا کی خدمت پہ پیش کیا۔ کہا کہ یہ وہ جوڑا ہے جو آپ کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ نے میرے پاس امانتاً رکھوایا تھا کہ جب میری بیٹی دلہن بن کر شوہر کے گھر جائے تو فاطمہ کو یہ جوڑا دے دینا کہ وہ یہی جوڑا زیب تن کر کے جائے۔ مائیں موجود ہے، یہ صرف ایک جوڑا نہیں ہے، یہ ماں کے ارمان ہیں، یہ ماں کے ارمان ہیں، ماں کی حسرتیں ہیں۔ عزاداروں، اس جوڑے کے ایک ایک دھاگے میں ماں کے ارمان پروئے ہوئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، شہزادی کونین کے پاس جوڑا پہنچا، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے یہ جوڑا اپنی سہیلی کے پاس کیوں رکھوایا؟ خود بیٹی کے پاس رکھوا سکتی تھی، فاطمہ کو دے سکتی تھی۔ عزاداروں، خدیجہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ فاطمہ کس کی بیٹی ہے۔ اگر فاطمہ کے پاس رکھواتی یہ جوڑا تو شادی کے دن تک فاطمہ کے پاس یہ جوڑا رہتا ہی نہیں، فاطمہ یہ جوڑا راہ خدا میں خیرات کر چکی ہوتی۔ لہٰذا اپنی سہیلی کے پاس امانتاً رکھوایا کہ جب میری بیٹی دلہن بن کر شوہر کے گھر جائے تو اسے یہ جوڑا دے دینا تاکہ اسے وہ زیب تن کر کے اپنے شوہر کے گھر جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ بیش قیمت جوڑا، وہ قیمتی خوبصورت جوڑا پہن کر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے گھر دلہن بن کر روانہ ہے۔ جب مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے گھر دلہن بن کر روانہ ہوئی، عزاداران مظلوم کربلا شب عروسی گزر گئی۔
सुबह उरूसी नमूदार हो गई। जब सुबह उरूसी नमूदार हुई तो आकाए दो जहां सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर तशरीफ ले गए। और जब बेटी के घर तशरीफ ले गए और फातिमा ज़हरा से मुलाकात की, क्या देखा? फातिमा आज भी उसी फटे पुराने बोसीदा जोड़े में मलबूस हैं। सरकार की बाप का दिल था ना, बाप का दिल था। सरकार की आंखों में आंसू आ गए। कहा फातिमा, वो बेशकीमत खूबसूरत जोड़ा कहाँ गया जो आपकी अम्मा ने शादी के लिए आपको भिजवाया था? फातिमा ज़हरा ने फरमाया, कहा कि बाबा जान मैंने उस जोड़े को अमानतन रखवा दिया। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिए। कहा बाबा जान वो जोड़ा मैंने अमानतन रखवा दिया। अज़ादारों, कोई एक सेकंड के 1000वें हिस्से में भी तसव्वुर ना करे कि सरकार नहीं जानते थे कि इस जोड़े को कहाँ भेजा गया है। लेकिन अगर सरकार न पूछते तो हम कम इल्मों का इल्म कैसे बढ़ता, हम तक ये रिवायतें कैसे पहुंचती? अज़ादारा ने मजलूम करबला सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहा कि ऐ फातिमा ज़हरा, ये जोड़ा कहाँ पर अमानतन रखवाया? शहजादी कौनैन फातिमा ज़हरा ने फरमाया, कहा बाबा जान मैंने ये जोड़ा एक ऐसी जगह पर अमानतन रखवाया है कि जब वहां से मुझे वापस मिलेगा तो कई दर्जे गुना बेशकीमत होकर मिलेगा, कई दर्जे गुना ज्यादा कीमती होकर मिलेगा। सरकार ने फरमाया, कहा फातिमा कहाँ पर रखवाया? फिर अर्ज करती चलूं, सब जानते थे रसूल, सब जानते थे रसूल। अगर किसी ने एक सेकंड के 1000वें हिस्से में भी सोच लिया कि रसूल नहीं जानते थे तो फिर मेरे और आपके कुफ्र में कोई शक नहीं है। लेकिन रसूल इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हमारे अंदर मारिफत पैदा हो सके, हम उस सीरत को समझ सके, सरकार का तरीका, उनके घराने के तरीके को समझ सके। अज़ादारा ने मजलूम करबला सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहा कि ऐ फातिमा ज़हरा, ऐ उम्मे अबीहा, ऐ बेज़त मिन्नी, ऐ मेरे जिस्म जा, ऐ जुज़्व जा, ऐ फातिमा ज़हरा ये बताओ तो सही कि ये तुमने जोड़ा कहाँ पर अमानतन रखवाया? कहा बाबा जान आप ही तो फरमाया करते थे, मेरी अम्मा जान फरमाती है कि आप ही फरमाया करते हैं कि जो कुछ तुम दुनिया में राह खुदा में खैरात करोगे वो कल क़यामत के दिन कई गुना ज्यादा होकर तुम्हें मिलेगा। बाबा जान इस घर में कौन है मुझे देखने वाला, इस घर में कौन है मुझे देखने वाला? लेकिन क़यामत के दिन जब आपकी बेटी मैदान महशर में आएगी, अव्वलीन और आखिरीन की तमाम औरतें मौजूद होंगी, उनके दरमियान में सैयदा होगी और वो जोड़ा होगा कई गुना ज्यादा बेशकीमत होगा, कीमती होगा। अज़ादारा ने मजलूम करबला अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कहा फातिमा बेटी बताओ तो सही ये चलन कहाँ से सीखा, ये तरीका कहाँ से सीखा, ये ढंग कहाँ से आया? फातिमा ज़हरा फरमाती है, कहती है बाबा जान मैंने अपनी वालिदा गिरामी से सीखा, मैंने अपनी वालिदा गिरामी से सुना। मेरी वालिदा फरमाती है कि जब ताइफ की गलियों में आप वहदानियत का प्रचार किया करते थे, तबलीग किया करते थे, वहदानियत का पैगाम सुनाया करते थे, जो कुछ भी आपके पास होता था राह खुदा में खैरात कर दिया करते थे, कभी आपने कुछ अपने लिए नहीं रखा। मेरी अम्मा फरमाती है एक मर्तबा सब कुछ आप दे चुके थे, कुछ भी ना बचा आपके लिए, एक लिबास रह गया और वो वाहिद लिबास जो आपने पहना हुआ था। उस वक्त एक साइल ने आकर आपसे सवाल कर दिया, बाबा जान आपका ईसार उस मंजिले कमाल पर था कि आपने तन का लिबास उतार कर सालन को राह खुदा में दे दिया और एक मोटा बोरिया पहन लिया, मोटा सख्त खुरदरा बोरिया पहनकर जब आप घर में तशरीफ लाए, मेरी माँ ने पूछा कि आपका लिबास कहाँ गया? कहा राह खुदा में खैरात कर दिया। साहिल ने मांगा, साहिल को दे दिया। मेरी माँ ने पूछा, मेरी माँ ने दरियाफ्त किया, कहा कि अगर आपको देना ही था तो साहिल को ये बोरिया दे दिया होता, साहिल को ये बोरिया दे दिया होता। बाबा जान उस वक्त आपने मेरी माँ से फरमाया था कि देखो जो कुछ भी यहाँ राह खुदा में खैरात किया जाएगा कल क़यामत के दिन वो कई गुना ज्यादा बेहतरीन कीमती होकर मिलेगा। इसीलिए मैंने अव्वलीन और आखिरीन के तमाम लोग, आदम और आलम के तमाम लोग होंगे मैदान महशर में, वहां लोग देखेंगे ताजदार अंबिया की सवारी आएगी, आकाए दो जहां की सवारी आएगी, हबीबे खुदा की शफीउल मुज़नबीन शाफ़ाए महशर की हैसियत से बाबा जान आप आएंगे। तो अज़ादारा ने मज़लूम करबला समझिए तो सही, मेरी बेटियां सामने आज आपके लिए मैंने इस मौजू को शुरू किया है। मेरे बच्चों समझो तो सही, समझो तो सही कि बेटी ऐसी है जिसने माँ के चलन को करके दिखा दिया। बाप का तरीका, बाप का ढंग, माँ का सलीका। अज़ादारा ने मज़लूम करबला औलाद किससे सीखती है? वालिदैन से सीखती है।
اور بیٹیاں بالخصوص بیٹیاں عزاداران مظلوم کربلا، کائنات اولین اور آخرین کی عظیم ترین بیٹی شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین، جس نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کہ ماں کا طریقہ کیا تھا، باپ کا ڈھنگ کیا تھا۔ عزاداروں آج کے اس دور میں روزانہ میں بات کرتی ہوں رول ماڈل کی، مثالی شخصیت کی، آج کے اس دور میں کتنی ضرورت ہے کہ بیٹیاں اس بیٹی کی پیروی کریں جو خدیجہ کی بیٹی ہے، آقا دو جہاں کی بیٹی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا آج کے اس دور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہی ہوں، جملہ بڑا ہے، میرے لیے کہنا مشکل ہے، آپ کے لیے برداشت کرنا بھی مشکل ہوگا، لیکن حقیقت ہے کہ آج کے اس دور میں جبکہ انسان سے زیادہ اس کے لباس کی عزت ہے تو عجیب سی بات، حقیقت تلخ ہے مگر ہے۔ آج کے اس دور میں سوچئے تو صحیح، فاطمہ کا عظیم کردار آج کے اس دور میں جبکہ انسان سے زیادہ اس کے لباس کی، دیکھیں اصولاً تو انسان کی عزت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اصولاً میں تو بخدا اپنی بہت تذلیل سمجھوں گی اگر میں آپ کے گھر آؤں اور آپ میری عزت نہ کریں، میرے برانڈڈ جوڑے کی عزت کریں، میں تو اسے اپنی بڑی انسلٹ سمجھوں گی، کیونکہ میں یہ چاہوں گی کہ میرے علم کی عزت کی جائے، میری شخصیت کی عزت کی جائے، میرے فن و ہنر کی شخصیت کی جائے، میرے جو انسانی اوصاف ہیں اس کی عزت کی جائے جس سے خدا نے مجھے نوازا ہے۔ یہ برانڈڈ جوڑے، یہ امپورٹڈ بیگز، یہ برانڈڈ جوتے، ان کی عزت کہاں سے ہونے لگی، کیسے ہونے لگی؟ عزاداران مظلوم کربلا آپ کے یہاں کا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمارے یہاں شہر کراچی میں دیکھیں، خدا نہ خواستہ میں کوئی برائیاں کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئی ہوں، ٹھیک ہے، وہ میرا ملک ہے، میرا وطن ہے، میں 3 ہفتے کے لیے آئی ہوں، انشاءاللہ انہی میں جانا ہے، انہی کے ساتھ، لیکن بہرحال جو بات ہے سو ہے، برسبیل تذکرہ، کیونکہ الحمدللہ یہ فرش عزائے حسین کی نوکری، اس منبر رسول کی نوکری، یہ ہمیں نہ جانے کہاں پہنچاتے ہیں۔ میں جہاں جاتی ہوں میں نے وہاں کی کلچر میں، جہاں سے بھی کراچی کے لوگ آئے ہیں، میں نے وہاں کی کلچر میں لوگوں سے سنا کہ بڑی تبدیلی آئی، کراچی کے کلچر جہاں پر آیا، کراچی کی تہذیب اور ثقافت جہاں پہنچی، کراچی کے لوگ جہاں پہنچے، ایک کپڑوں کا شوق بہت بڑھ گیا، ایک کھانے کا شوق بہت بڑھ گیا، ہے نا عجیب سی بات۔ عزاداران مظلوم کربلا ذہن نشین رکھیے گا، دیکھیں آج ہمارے یہاں، دیکھو بچوں تم لوگ سمجھو، بیٹیوں کو مائیں ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، وہ ان کے سامنے رول ماڈل بن کر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، بیٹیاں ہی تم لوگ سمجھو، تمہارے سمجھنے کی بات ہے۔ بچوں دیکھو، انسان کی عزت ہوا کرتی ہے، انسان کے لباس کی عزت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، انسان کی کمپٹیشن، ہمارے یہاں کیا کمپٹیشن ہے، جیسا ہم نے پہنا ویسا کوئی نہ پہنے، ارے کیسے نہ پہنے، سب چیزیں بازار میں مل رہی ہیں، ساری چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ہم بھی پہنیں گے وہ بھی پہنے گا، ٹھیک ہے، یہ خناس ہے دماغ کا، یہ بالکل ایک غیر ضروری بات ہے جو آپ کی دوسری صلاحیتوں کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ یہ والے خیالات، جس کے ذہن میں یہ والے خیالات ہیں نا، پھر وہ کچھ اور کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، وہ بس اسی میں سوچتا رہتا ہے، ایسا کپڑا، ایسا جوتا، ایسا فیشن، ایسا بیگ، ایسا ہو۔ عزاداران مظلوم، میری بیٹیوں تم سامنے بیٹھی ہو، تمہارے لیے پڑھ رہی ہوں، ذہن نشین رکھنا، کمپٹیشن کرنا ہے نا، علم میں کرنا، جیسا علم میرے پاس ہو ویسا کسی کے پاس نہ ہو، جیسی شخصیت میرے پاس ہو ویسی کسی کے پاس نہ ہو، جیسا فن میرے پاس ہو ویسا کسی کے پاس نہ ہو۔ کمپٹیشن کرنا ہے نا، کمپٹیشن کرو ایمان میں کرو، میرا ایمان سب سے آگے ہو، کمپٹیشن کرنا ہے تقوی میں کرو، میرا تقوی سب سے آگے ہو، کمپٹیشن کرنا ہے صبر میں کرو، انسانی اوصاف میں کرو۔ تو عزاداران مظلوم کربلا آج کے اس دور میں بڑی ضرورت ہے ان باتوں کو دہرایا جائے، ان باتوں کو سنایا جائے، انسان سے زیادہ انسان کے لباس کی عزت بڑھ گئی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ذہن نشین رکھیے گا، اسلامی شریعت کیا کہتی ہے، شریعت مطہرہ، اچھے گھرانوں میں کبھی جائیے، اچھے لوگوں میں بیٹھیے، اچھے لوگوں کے ساتھ طور طریقے سیکھیے، بڑی آپ کی ذہن کھلیں گے، ذہن میں وسعت پیدا ہوگی ماشاءاللہ سے۔ ذاکرین ایک جگہ سے اپنی ڈیوٹی انجام دے کے دوسری جگہ پر پہنچ گئے، مولا سب کی نوکری کو قبول فرمائے، صلوات پڑھیے محمد عراق کے عالم دین ہے، عراق کے عالم دین ہے، آیت اللہ ہے، آیت اللہ کے گھر عراق کا ایک تاجر آیا ملنے کے لیے، بڑی خوبصورت حکایت روایت یاد آ گئی ہے، لہذا چاہتی ہوں کہ آپ کی نظر کرتی چلوں۔ عراق کے عالم دین ہے، آیت اللہ ہے، ان کے گھر عراق کا ایک تاجر آیا ان سے ملنے کے لیے، جب ان سے ملاقات کے لیے آیا تو عراق کا جو دستور ہے کہ وہاں پر ایک
مردانہ حصہ ہوتا ہے جسے بیٹھک کہتے ہیں، ہمارے یہاں ڈرائنگ روم کہتے ہیں. تو تاجر آیا آیت اللہ سے ملنے کے لیے، تاجر کو بٹھا لیا گیا باہر مردانہ حصے میں، بیٹھک میں، ڈرائنگ روم میں، اور عالم دین نے تاجر کے ساتھ اس کی اہلیہ بھی موجود تھی، کہا کہ آپ اندر چلی جائیے زنان خانے میں. تاجر کی اہلیہ زنان خانے میں آئی. جب وہ زنان خانے میں آئی تو اندر جب اس نے دستک دی، دروازے کو نوک کیا، تو اندر سے آیت اللہ کی زوجہ نے دروازہ کھولا. جب آیت اللہ کی زوجہ نے دروازہ کھولا تو آپ جب باہر نکلی تو آپ کا لباس پاک و پاکیزہ تھا، نہایت صاف ستھرا تھا، لیکن پرانا تھا، بوسیدہ تھا. تاجر کی بیوی جو کہ عمدہ زیورات سے، بہترین لباس سے مزین تھی، اس نے خیال کیا کہ شاید یہ اس گھر کی ملازمہ ہوگی. اس نے کہا کہ اپنی بیگم صاحبہ کو بلا دو. عالم دین کی بیگم تھی. کیا خیال اس وقت آیا، کیا سوچا، شرم محسوس ہوئی، انہوں نے کہہ دیا کہ بیگم صاحبہ گھر پر نہیں ہے. تاجر کی بیوی واپس چلی گئے. جب تاجر واپس چلا گیا اور آیت اللہ باقر صدر گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ بیگم کا چہرہ اترا ہوا ہے. انہوں نے زوجہ سے سبب پوچھا کہ کیا وجہ ہے. زوجہ نے کہا کہ تاجر کی بیوی آئی تھی، وہ مجھے گھر کی ملازمہ سمجھی. اس نے مجھ سے کہا کہ بیگم صاحبہ کو بلا دو. وہ بڑے شاندار کپڑے، قیمتی زیورات سے مزین تھی. مجھے شرم محسوس ہوئی، میں نے کہہ دیا کہ بیگم صاحبہ گھر پر نہیں ہے. آیت اللہ صدر علی قدر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا کہ بیگم صاحبہ گھر پر موجود نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کائنات میں کسی کو بیگم کہلانے کا حق حاصل ہو یا خاتون کہلانے کا حق حاصل ہو تو وہ کائنات کی وہ شہزادی ہے کہ جس کی فدق کی تمام آمدنی یتیموں اور غریبوں پہ خرچ ہوا کرتی تھی اور جس کی چادر میں پیوند پہ پیوند ہوا کرتے تھے. صلوات پڑھیے. فدق کی پوری آمدنی کس پر خرچ ہوا کرتی تھی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. یتیموں پر خرچ ہوا کرتی تھی، غریبوں پر خرچ ہوا کرتی تھی، بیواؤں پر خرچ ہوا کرتی تھی، سائلوں پر، مسکینوں پر خرچ ہوا کرتی تھی. یہ در سید عالم کا اعزاز تھا کہ اس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس گیا ہی نہیں. کوئی خالی ہاتھ نہیں. یتیم آیا، مسکین آیا، اسیر آیا، فقیر آیا، جو بھی آیا، جو کی روٹیوں پہ روٹیاں دیتے رہے، پانی سے روزہ افطار کرتے رہے، مگر سائل کو انہوں نے خالی ہاتھ واپس نہیں پڑھایا. آج تاریخ ہم سے سوال کرتی ہے، فدق، فاطمہ کا حق فدق. عزادارہ نے مظلوم کربلا ذہن نشین رکھیے گا، فاطمہ کو فدق سے کچھ نہیں لینا دینا تھا. فاطمہ کو کیا تعلق زمینوں سے، جائیداد سے، باغات سے، روپیے پیسے دولت سے؟ فاطمہ کا کیا واسطہ؟ عزاداران مظلوم کربلا، فاطمہ تو وہ بی بی تھی جو پوری رات عبادت الہی میں صرف کیا کرتی تھی، دن میں چکی پیسا کرتی تھی، بچوں کا جھولا جھلایا کرتی تھی. دروازے سے کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ واپس گیا ہی نہیں ہے. فاطمہ کا فدق سے، زمینوں سے، جائیدادوں سے کچھ نہیں لینا دینا تھا. عزاداران مظلوم کربلا، میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گی، لیکن ایک بات کیونکہ برسبیل تذکرہ درمیان میں آ گئی ہے، مولا کی ذاکرہ بھی تشریف آئی ہیں، صلوات پڑھیے مولا. عزاداران مظلوم کربلا، ذہن نشین رکھیے گا، گزشتہ کئی برسوں سے، کیونکہ آپ کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ تو مجھے 3 دن میں اندازہ ہو گیا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سے. آپ ہم سے زیادہ درد مند پاکستانی ہیں، آپ ہم سے زیادہ درد مند حساس دل رکھتے ہیں، اور آپ وہاں کی مشکلات میں، جتنی بہنوں سے میری بات ہوئی وہ مجھے یہی بتاتی ہیں کہ جی وہاں کوئی مشکل آتی ہے ہم یہاں پر بے چین ہو جاتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، گزشتہ کئی برسوں سے عرض پاک وطن مصائب کا، مشکلات کا شکار ہے، بالخصوص شیعان حیدر کرار پر، شہزائے حسین پر آنے والے. آپ مجھ سے زیادہ، آپ کا مشاہدہ تیز ہے، آپ زیادہ واقف ہیں، آپ زیادہ باخبر ہیں. عزاداران مظلوم کربلا مسلسل دہشت گردی ہے، مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہے، مسلسل شیعان حیدر کرار کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، کچھ نہیں محفوظ ہے. عزاداران مظلوم کربلا، گزشتہ برس 2 بڑے واقعات ہوئے عرض وطن پاکستان میں. ایک
साने हजारा टाउन और एक साने अलमदार रोड। और ये वो वाकयात थे कि जिन्होंने पूरी दुनिया में शियाने हैदर कर्रार को हिला दिया। ऐसा यार सिर्फ शियाने हैदर कर्रार को नहीं हिलाया बल्कि इंसानियत हिल गई। मैं किसी मकतबे फिक्र की बात नहीं करती, मसलक की बात नहीं करती, मैं तो इंसानियत की बात करती हूँ जो दर्स करबला का है, मैं उस इंसानियत की बात करती हूँ। अज़हरा ने मज़लूम करबला इंसानियत हिल गई, लेकिन ज़ाहिर शियाने हैदर कर्रार आपके दिल तो हमारे साथ धड़कते हैं। आप हमसे ज्यादा बेकरार, आप हमसे ज्यादा परेशान। मैंने देखा कि और आपने भी देखा, ज़ाहिर आलमी ज़राए इब्लाग दिखा रहे थे कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी शियाने हैदर कर्रार मौजूद थे, जहां भी पाकिस्तानी मौजूद थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने धरना दिया, उन्होंने अज़ादारी की, उन्होंने मज़लूम करबला का मातम किया और एहतजाज किया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला अर्ज़ वतन पाकिस्तान में भी, कोयटा में भी डेढ़ दिन तक तो मीडिया ने दिखाया ही नहीं था। और नुक्ते अंजुबात से नीचे टेम्परेचर पर, फर्श जमीन पर, ज़ेरे आसमान, जनाजों पे जनाजे लिए हुए, 100-150 जनाजे लिए हुए, माए बहने, यतीम बच्चे बैठे हुए और अज़ादारी मज़लूम करबला हो रही थी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला 1-1.5 दिन तक किसी को मालूम नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे पहले मैं आपको खराज तहसीन पेश करूंगी जो आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं। सबसे पहले पूरी दुनिया में आपने प्रोटेस्ट देना शुरू किया, आपके धरने शुरू हुए, अमेरिका में भी हुआ, यूके में भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, कनाडा में भी हुआ, हर जगह, फ्रांस में, जहां जहां पर भी पाकिस्तानी शियाने हैदर कर्रार मौजूद थे, उनके दिल हिल रहे थे। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, ज़ाहिर तारीख ने कभी, मैंने माशाअल्लाह से और भी साहिबान इल्म फ़हम मौजूद है, उनसे भी पूछ लीजिए, उन्होंने भी किताबें पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, हमने तारीख में कभी कोई ऐसा वाकया, इतना अंदोनाक, इतना तल्ख वाकया नहीं देखा कि 150 जनाजे लिए हुए माए बहनें 3-3 दिन तक बैठी रही हों, वारिसीन लवाइकीन बैठे रहे हों। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, पहले आपने यहां से एहतजाज शुरू किया, आपकी तासरी करते हुए, आपकी पैरवी करते हुए, शहर कराची में बल्कि मुल्क पाकिस्तान में कोई गली, कोई कूचा, कोई शहर, कोई नुक्कड़, कोई रास्ता, कोई बाईपास, कोई शाहराह, कोई मकाम, कोई देहात, कोई गांव, कोई शहर ऐसा नहीं था जहां पर अज़ादारी मज़लूम करबला का आगाज न कर दिया गया हो। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, कराची एयरपोर्ट की जानिब जो सड़क आती है, वहां पर मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर शियाने हैदर कर्रार की कसीर तादाद थी, वहां पर पहले धर्मों का आगाज हुआ। कसम खुदा ये सिर्फ बातें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हमारा सबका ईमान ताजा हो सके। कराची एयरपोर्ट की जानिब जो इशारा आ रही है, उस इशारा पर उस वक्त धरना आगाज नहीं हुआ था। मैं गई वहां मजलिस पढ़ने के लिए, मुझे लोगों ने बताया, कहा कि एक घर से 2 मियाँ बीवी निकले, उनके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे निकले, उनके पास 2 छोटे छोटे अलम थे, इतनी चौड़े इशारा, एक इशारा पर उन्होंने अपने दोनों बच्चों को खड़ा कर दिया और एक इशारा पर वो दोनों मियां बीवी खड़े हो गए। एक अलम उनके हाथ में था, एक अलम इनके हाथ में था। इन्होंने कहा हम बैठ जाएंगे, कोई गाड़ी हमारे ऊपर से गुजर जाए तो गुजर जाए, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, जाती हुई गाड़ियां रुकने लगी, लोगों ने देखना शुरू किया, लोगों ने वहीं पर अपनी गाड़ियों को पार्क करके वहां पर रुकना शुरू किया और वहां पर मज़लूम करबला का मातम शुरू हो गया। लोगों ने SMS करने शुरू कर दिए, जो कर्ब जवार की आबादियों में जो शिया आबादियां थी, जहाँ पर मोमिनीन की मजलिसें हो रही थी, वहां पर SMS पहुंचे, कहा कि जल्दी निकलो, घरों से पहुंचो, फौरन आओ, यहाँ पर अज़ादारी मज़लूम करबला हो रही है। अज़ादार देखते ही देखते वहां पर धरना स्टार्ट हो गया और वहां पर अज़ादारी हुसैन का आगाज हो गया। अज़ादार ये जज्बे थे अज़ादारा ने मज़लूम करबला कि शदीद सर्दी में माए बहने बच्चे, छोटे छोटे शेरखार बच्चों को लिए हुए बहनें बेटियां बैठी हुई 3-3 दिन तक बैठी रही। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे भी जनाब सैयद आलम ने बहुत नौकरी करवाई। हर जगह जहां पर भी मैं पहुंची, मैंने तज़किरा किया, जालिम के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया। यहाँ तक कि साने अलमदार रोड में सुबह के 4 बजे मैंने बिलावल हाउस पर भी स्पीच की। जालिम के महल के सामने खड़े होकर मैंने जुल्म के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और मैंने भी बताया कि ये इंसानियत से कहीं दूर की बात है कि 3रा दिन आ गया है और 150 जनाजे लिए हुए माए बहने, वारिसीन, लवाइकीन, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर बैठे हुए हैं और उनके लिए पूरे शहर को ब्लॉक कर दिया गया, पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया है, मगर हुक्मरान आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, साने हजारा टाउन जो कि बाद में हुआ, 3रा दिन था।
तीसरा दिन था। मैं अंचोली के धरने से तकरीर करके रात को 2 बजे बाहर निकल रही थी। जब बाहर निकल रही थी कई बहनों ने मुझे घेर लिया, बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें होने लगी। उनमें से एक बहन ने सिर्फ एक बात कही, अज़ादाराने मज़लूम करबला, ज़हन नशीन रखिएगा, अज़ादारी हो रही थी, अज़ादारी हो रही थी। हम वहाँ पर किसी के खिलाफ नाराबाजी नहीं कर रहे थे, कोई सियासी बात नहीं हो रही थी, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं थी, सिर्फ हम अज़ादारी मज़लूम करबला कर रहे थे। कहीं पे नौहे पढ़े जा रहे थे, कहीं पर मसाइब हो रहे थे, कहीं पे ज़ियारत अशूरा, कहीं पे ज़ियारत तवस्सुल। जहाँ पर मोमिनीन जिस तरह से भी ज़ियारत अज़ादारी मज़लूम करबला में मसरूफ थे। अज़ादार मालूम है ये अज़ादारी क्या है? ये अज़ादारी है जुल्म के खिलाफ एहतजाज, ये अज़ादारी है जुल्म के खिलाफ एहतजाज। अज़ादाराने मज़लूम करबला 1400 बरस से जो आप फर्शेज़ाए हुसैन पर आ रहे हैं, ये जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं अज़ादारों। और ये अज़ादारी हुसैन वो है कि मज़लूम की ताकत है अज़ादारी शब्बीर, जालिम से बगावत है अज़ादारी शब्बीर। जालिम से बगावत है अज़ादारी शब्बीर। 1400 बरस से इसलिए हम अज़ादारी मज़लूम करबला है कर रहे हैं कि जो जुल्म पे लानत न करे आप नहीं है, जो जबर का मुनकिर नहीं वो मुनकिर दी है। फर्शेज़ाए हुसैन पर हम नारे बुलंद कर रहे हैं। 1400 बरस में किसी ने आज तक एक मर्तबा ये नहीं कहा कि हुसैन जिंदाबाद और यजीद मुर्तबाद। 1400 बरस से हम नारे बुलंद कर रहे हैं, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्तबाद। हम फर्शेज़ाए हुसैन पर बैठकर शख्सियत की बात नहीं करते हैं, हम किरदार की बात करते हैं, किरदार की बात करते हैं। अज़ादाराने मज़लूम करबला, करबला के मैदान में हुसैन के बच्चों पर पानी बन करके यजीद लानतुल्लाह अलैह बन गया। हमने कहना शुरू किया यजीदियत मुर्दाबाद। किरदार की बात है, कल के यजीद को भी मुर्दाबाद, आज के यजीद को भी मुर्दाबाद। क़यामत तक कहीं पर भी यजीदियत नजर आती रहेगी तो वो मुर्दाबाद कहलाती रहेगी, लानत और मलामत दशनाम की जिम्मेदार हकदार रहेगी। तो अज़ादाराने मज़लूम करबला, हुसैनियत कल भी जिंदा हो जावे थी, हुसैनियत आज भी जिंदा हो जावे। हुसैन जिंदा हो जावेद था, हुसैन जिंदा हो जावेद रहेगा। तो ये अज़ादारी मज़लूम करबला की पूरी दुनिया में जब भी जहां पर किसी मज़लूम के वास्ते हक की आवाज बुलंद करनी हो, वहां पर रोल मॉडल करबला बन जाती है, वहां पर रोल मॉडल हुसैन बन जाता है। तो अज़ादाराने मज़लूम करबला पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान से बाहर, पूरी दुनिया में इन तमाम सालिहों के खिलाफ अज़ादारी मज़लूम करबला हो रही थी। और अज़ादारी मज़लूम करबला में, अज़ादारी मज़लूम करबला में हुसैन के मसाइब का तज़किरा हो रहा था। मैं निकली अंचोली के धरने से 2 बजे रात को बाहर, चंद बहनों ने मुझे घेर लिया, सवालात भी हो रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, कब तक ये जनाजे रखे रहेंगे, कब तक ये जनाजे उठेंगे, कब ये माएं बहनें घरों में जाएंगी। अज़ादाराने मज़लूम करबला, एक बहन ने मुझसे वहां पर एक सवाल किया, कहा कि सरवत अस्करी ये बता दीजिए कि आखिर क्या वजह है कि ये बेगैरत माएं, ये बेगैरत हुक्मरान हमारी माओ बहनों को 3-3 दिन तक सड़कों पर बिठाते हैं। अज़ादारों ज़हन नशीन रखना, माएं बहनें सांझी हुआ करती हैं, गैरतें सांझी हुआ करती हैं। ना मेरी बेटी, ना उसकी बेटी, ना उसकी बेटी, बेटियां बहनें माएं बराबर हुआ करती हैं। अज़ादाराने मज़लूम करबला, मेरी माँ बहन पर जमीन पर, फर्श जमीन पर बैठी हो या किसी की बैठी हो, बात क्या पड़ता है। अज़ादारों उन्होंने कहा, और तो ख़वातीन ये कहने लगी ये हुक्मरान हमारी माएं बहनें 3 दिन सेरे आसमान, फर्श जमीन, ठंडी जमीन, शीरख्वार बच्चे, 3-3 दिन के बच्चों को लिए हुए ये माएं, ये बहनें बैठी हुई हैं और ये हुक्मरान चैन की नींद सो रहे हैं। भाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए
बलूचिस्तान हुकूमत को गिराने के लिए। क्या ये 150 जनाजे कम थे जो 3 दिन तक शिया ने हैदर कर्रार को, माओ बहनों को, मैं माओ बहनों को की बात ज्यादा कर रही हूँ, बेटियों की बात कर रही हूँ कि इन बेटियों को इनके जज्बे, अज़दारा ने